Okay. Hello, it's me, Vishwas Gurung. Today I am here to teach you class 2, unit number 2, that is animals around us. So let's talk about the animals. In our previous class, we have already dealt about the living things and non-living things. So what is living things and non-living things? I think you are already clear about it. So let me revise something about the living things and non-living things. So living things are those animals which have life in them. It's called living things. So living things basically they grow, they breathe, they reproduce, they can eat food. They are called living things. Okay, these all things we have already discussed in our previous class. So today in our class we are going to learn about the animals around us. So in our environment, okay, our environment, so let's see, environment has two components, that is living things and non-living things, which we have already discussed in our previous class. Living things and non-living things. Okay, non-living things. So हाम्रो environment चाहिँ basically दुईटा component ले बनेको छ, living things and non-living things. So in living things we have animals, okay, various types of animals and plant. So today we are going to discuss about the various types of animals that are around us. So let's discuss about the various types of animals around us. So we see various types of animals from small insect to huge large elephants. है सानो सानो एउटा इन्सेक्ट देखि लिएर सानो सानो किरा देखि लिएर ठुलठुला एनिमल्सहरुसँग हामीले चाहिँ हेर्दै आएका छौं, देख्दै आएका छौं. We have seen a lot of. So first topic रहेको छ, where do they live? अब एनिमल्सहरु कहाँ बस्नुहुन्छ त? Okay, where do they live? So animal basically, okay, जस्तै animal basically हामी घरमा बस्छौं. We all living human beings live in a home. हाम्रो आफ्नो घर छ भने various types of animals, अरु इन्सेक्टहरु अरु एनिमल्सहरु कहाँ बस्नुहुन्छ त? So all animals have their own homes. सबैको आफ्नो घर हुन्छ. जस्तै सानो इन्सेक्टहरु कहाँ बस्नुहुन्छ? Can you imagine? हजुरले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ? थाहा छ होला हजुर. कुनै इन्सेक्टहरु होलमा बस्नुहुन्छ, जमिन भित्र बस्नुहुन्छ. कुनै इन्सेक्टहरु के हुन्छ? We found in open place, environment पाइन्छ. So all the insect, all the animals we see, they are living in a different habitats. So let's talk about habitats. Habitat भनेको के हो है? So habitat, this is a term basically known as the living place of animals. बुझ्नुस् है? This is the living place of animals. Living place of animals. Animals को बस्ने घरलाई नै के भनिन्छ? Habitats भनिन्छ. So हामी human beings हरु obviously घरमा बस्छौं. अरु एनिमल्सहरु चाहिँ some are live in a jungle. जंगलमा बस्ने एनिमललाई के भनिन्छ? Wild animal भनिन्छ भने some animals live in a home. जस्तै हाम्रो घरमा पालिन्छ, domestic animals को रूपमा लिन सकिन्छ. So let's talk about the animals home. Where do they live? Okay, where do they live? अब एनिमल्सहरु कहाँ बस्नुहुन्छ त? जस्तै फर एक्जाम्पल म हजुरलाई एउटा चाहिँ यहाँ कुनै एनिमल्सको नाम लेख्छु, हजुरले गेस गर्नुस् है त त्यो एनिमल्स कहाँ बस्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यहाँ काउ लेख्दिए ल. ल भन्नुस् त काउ कहाँ बस्छ? क्यान यु इमेजिन? यस, काउ लिभ इन अ काउ शेड है, जुन चाहिँ हामीले नेपालीमा गोठ भन्छौं. काउ लिभ इन अ काउ शेड. अरु एक्जाम्पलहरु म दिउँ, जस्तै बर्ड्स चराहरु कहाँ बस्छ होला? भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जुन चाहिँ हामी कक्षा 1 मा सानो कक्षामा पढ्दै आएका छौं. सो बर्ड्सहरु कहाँ बस्छन्? ओके, गुड. बर्ड्सहरु चाहिँ नेस्टमा बस्छन्. जुन चाहिँ चराहरुले गुड बनाएको हुन्छन् हैन, घरको कुना-कुनामा अथवा रुखमा हैन, दे मेक द नेस्ट एन्ड दे लिभ अन इट. ओके, सो अनदर एक्जाम्पल इज हर्स. ल भन्नुस् त, वेयर डु हर्स लिभ? Yes, horse live in a stable. है, स्टेबलमा बस्नुहुन्छ. So these are the animals have different types of habitats. हेर्नुस् त, सबैको छुट्टा छुट्टै छ. Is that right? So सबै एनिमल्सहरु के हुन्छ? They have different homes. कसैको एउटै छैन. So other animals, जस्तै for example, let's talk about tiger. Have you ever seen tiger?
हजुरले टाइगर देख्नुभएको छ रियलमा? Obviously in जूहरूमा पार्क्सहरूमा जानुभयो भने देख्नुहुन्छ. So I think you have seen the tiger in jungle or in book, or you can see tiger in your mobile. Okay, you can see in the television as well. So if you go to the Discovery Channel or Geographical Channel, then you can see the lots of animals were there. Okay, so tiger live in a tiger कहाँ बस्छ? Tiger live in a jungle. जङ्गलमा बस्छ है. अब कुनै बुकमा लेखेको हुन्छ टाइगरहरू केभमा पनि बस्छ सक्छ, गुफामा बस्छ भन्छ. सो बेसिकली टाइगर भनेको वाइल्ड एनिमल्स हो. टाइगर चाहिँ केमा बस्छ? जङ्गलमा बस्छ है. सो लेट्स टक अबाउट द भेरियस एनिमल्स वी हेभ अलरेडी डिल अबाउट. हामीले सबै एनिमल्सहरूको बारेमा भनिरहेका छौँ. सो अरू एनिमल्सहरू केही छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जस्तै डियर कहाँ बस्छ होला ल भन्नुहोस् त? डियर भयो, जस्तै फिस. फिस कहाँ बस्छ ल भन्नुहोस्? फिस कहाँ बस्छ? फिस लिभ इन अ वाटर, पानीमा बस्छ है. सो हजुरले विचार गर्नुभएको छ, हेभ यु एभर नोटिस सम एनिमल्स लिभ इन अ वाटर, सम एनिमल्स लिभ इन अ ल्यान्ड है. सो पानीमा बस्ने एनिमल्सलाई एक्वाटिक भनिन्छ है, जुन चाहिँ यो हजुरहरूले पछि पढ्नुहुन्छ. तर मैले टर्म अहिले यहाँ भन्दैछु. पानीमा बस्ने एनिमल्सलाई एक्वाटिक भनिन्छ भने जमिनमा बस्नेलाई टेरिस्ट्रियल भनिन्छ है. टेरिस्ट्रियल एनिमल भनिन्छ. सो यो टर्महरू चाहिँ हजुरले क्लास 3-4 मा जाँदाखेरि सुन्नुहुन्छ. सो लेट्स टक अबाउट द एनिमल्स फुड है. एनिमल्सको फुडहरूको बारेमा पढौँ. वाट डु दे इट? अब एनिमल्सहरूले चाहिँ के खानुहुन्छ त? जस्तै हामीले चाहिँ वी इट भेरियस टाइप्स अफ फुड. हामी ह्युमन बिङ्सले हरेक प्रकारको खानेकुरा खान्छौँ. स्मल ग्रेन्सदेखि लिएर मिटदेखि लिएर हरेक टाइप्सको फुड खान्छौँ. सो एनिमललाई बेसिकल्ली एकोर्डिङ टु द हेबिटाट, म बताइदिन्छु. एनिमललाई बेसिकल्ली हेबिटाटको आधारमा है, हेबिटाटको आधारमा दुई प्रकारमा हामीले चाहिँ विभाजित गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ. द्याट इज एक्वाटिक एन्ड टेरिस्ट्रियल. सो एकोर्डिङ टु दि फुड, ओके, फुड वाट डु एनिमल्स इट है. एनिमल्सले के खान्छ भन्ने कुरा आधारमा वी बेसिकली डिभाइड इन्टु 3 मेन ग्रुप. द्याट इज हर्बिभरस, कार्निभरस एन्ड अम्निभरस. सो लेट्स टक अबाउट दि हर्बिभरस. यहाँ सुन्नुहोस् है, HERB हर्बिभरस मिन्स हर्ब भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ? दिस टर्म गोज टु प्लान्ट. सो दोज एनिमल हुज इट, ओके, दोज एनिमल हु इट प्लान्ट्स ओन्ली. हेर्नुहोस् है, प्लान्ट मात्रै खाने एनिमल्सलाई के भनिन्छ? हर्बिभरस भनिन्छ. दिस काइन्ड्स अफ एनिमल्स आर नोन एज हर्बिभरस. क्यान यु प्लिज गिभ मी सम इक्जाम्पल अफ हर्बिभरस? हर्बिभरसको केही इक्जाम्पलहरू दिन सक्नुहुन्छ? इफ यु क्यान देन यु क्यान राइट इट. जस्तै फर इक्जाम्पल वी हेभ अ काउ, buffalo, deer, ox, etc. These kinds of animals are categorized into herbivorous because they eat plant only. Okay, plant only. घाँसहरू, हरियो सागपातहरू, घाँस मात्रै खाने भएको हुनाले चाहिँ these kinds of animals are categorized into herbivorous. So हामीले चाहिँ वी एनिमल्स, ह्युमन बिङ्सले चाहिँ के गर्छौँ? ह्युमन्सले बेसिकल्ली मोस्ट अफ द पिपल्स आर ओम्निभरस, दुइटै खान्छौँ भने रियली एनिमल्स कुनै ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ हर्बिभरस हुनुहुन्छ, शुद्ध शाकाहारी हुनुहुन्छ. अथवा हर्बिभरसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ? शाकाहारी भन्छौँ है. सो लेट्स मुभ अन टु कार्निभरस. अब कार्निभरस भने कस्तो एनिमल्स हो? कार्निभरस मिन्स दोज एनिमल्स हुज इट फ्लेस अफ द अदर एनिमल्स अथवा मिट. हजुरलाई सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि मिट, मासु खाने एनिमल्स. सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा गरौँ, मिट खाने अथवा मासु खाने एनिमल्सलाई के भनिन्छ? कार्निभरस भनिन्छ. जस्तै इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ हजुरले. फर इक्जाम्पल टाइगर, लायन, लियोपार्ड, etc. There are lots of examples. So tiger हेर्नुहोस् त, tiger is those kinds of animal who is only meat. अरूको फ्लेस खान्छ, मिट खान्छ. जस्तै टाइगरले के खान्छ?
टाइगरले डियर खान्छ, डियरलाई मार्छ। सो इट मिन्स द्याट हेर्नुहोस् त टाइगरहरू लिपर्डले के खान्छ, हर्बिभरस खान्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ धेरै कुराहरू छ। यो एउटा चाहिँ चेन हो, यो फुड चेन भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। जस्तै कार्निभोरस क्यानट लिभ विदाउट हर्बिभरस, अन्डरस्टुड? कार्निभोरस कुड नट लिभ विदाउट हर्बिभरस। सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन हर्बिभरस एन्ड कार्निभोरस। सो वाइ वी निड फुड, क्वेसन आउँछ नि, वाइ वी निड फुड, हामीलाई किन खानेकुरा चाहिन्छ? वाइ वी निड फुड? धेरैले भन्छौँ हामीलाई भोक लागेपछि अथवा पेटलाई पूजा गर्नलाई अथवा हाम्रो भोकलाई मार्नको लागि खान्छौँ भन्छौँ, बट इट इज रङ। हामी चाहिँ बेसिकली वी निड फुड, हामीलाई फुड खान्छौँ, वी निड फुड टु गेट इनर्जी, हामीलाई इनर्जी पाउनलाई। वी निड फुड टु ग्रो, अन्डरस्टुड? सो वाट काइन्ड्स अफ फुड वी इट, कस्तो टाइप्सको फुड्सहरू हामीले खान्छौँ? वी इट प्रपर ब्यालेन्स फुड, ब्यालेन्स डाइट फुड, द्याट इज न्युट्रिसियस फुड खान्छौँ। त्यसमा चाहिँ प्रोटिन रहेको छ, फ्याट रहेको छ, मिनरल्स रहेको छ, भिटामिन रहेको छ, हरेक प्रकारको भिटामिन, प्रोटिन, फ्याट सबै कुराहरू मिक्स भएपछि बल्ल त्यसलाई के भनिन्छ, ब्यालेन्स डाइट फुड हुन्छ। त्यो फुडहरू हामीले खाएपछि ओन्ली वी विल बी वाट, वी विल बी हेल्दी, हामी हेल्दी हुन्छौँ एन्ड देन ओन्ली वी गेट इनर्जी, हाम्रो के हुन्छ, हरेक बडीको पार्ट्सहरू ग्रो हुन्छ। सो द्याट्स वाइ अदर एनिमल्स अल्सो इट टु गेट इनर्जी टु grow. In our previous class we have already learned about the how we get energy, energy कसरी पाउँछौँ। So energy to obtain energy, first of all we need food, we need food and plus we need oxygen. Without oxygen we cannot get energy. Okay, so energy is the mixing of food and अक्सिजन। ओके, इनर्जी पाउनको लागि हामीले खायो खानेकुरासँग अक्सिजन पनि मिक्स हुनुपर्छ प्लस वाटर, पानी पनि मिक्स हुनुपर्छ है। सबै कुराहरू मिक्स भएपछि द्याट ओन्ली वी गेट इनर्जी। सो हामीले चाहिँ पहिलाको क्लासमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी निड एयर टु ब्रेथ, हामीले हावामा के पाउँछौँ, अक्सिजन पाउँछौँ। सो अक्सिजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्यास। ओके, सो अक्सिजन हेल्प टु गेट अक्सिडाइड, फुडहरू अक्सिडाइड गर्न हेल्प गर्छ, द्याट मिन्स दे गेट इनर्जी एन्ड also we make our body strong, we will be healthy. These are the main point to eat food. So let's move on to another point, that is omnivorous. Omnivorous भनेको अब हजुरले बुझ्नुभयो होला। now you will get what is omnivorous. Omnivorous means those animal which eat both, you say both plant and meat, अथवा you can say animal, सबै खाने, प्लान्ट पनि खाने र मिट पनि खाने एनिमल्सलाई के भनिन्छ, ओम्निभोरस भनिन्छ। फर इक्जाम्पल दिनुहोस्, फर इक्जाम्पल वी ह्युमन बिङ्स, हामी ह्युमन बिङ्स हामीले दुइटै खान्छौँ, प्लान्ट पनि खान्छौँ, एनिमल पनि खान्छौँ। त्यसपछि डग भयो, सेम लाइक क्याट एक्सेट्रा, अरू धेरै नै इक्जाम्पलहरू छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ सबै खान्छौँ, वी इट बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। हेर्नुहोस् है, अब हजुरहरूले जस्तै फर इक्जाम्पल सम पिपल लाइक टु इट ओन्ली प्लान्ट्स, सम पिपल लाइक टु इट ओन्ली मिट, ओके, सम पिपल लाइक टु इट बोथ काइन्ड्स अफ फुड। ओके, सो हजुरहरू कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ? यु आर आइदर हर्बिभोरस, यु आर कार्निभोरस अर ओम्निभोरस। सो इफ यु लाइक टु इट बोथ काइन्ड्स अफ फुड देन यु विल क्याटेगोराइज इन्टु द ओम्निभोरस। सो बेसिकल्ली वी ह्युमन बिङ्स आर क्याटेगोराइज इन्टु ओम्निभोरस, हामी चाहिँ ओम्निभोरस भित्र पर्छौँ। सो फुडको आधारमा अकर्डिङ टु द फुड वी क्लासिफाइड द एनिमल्स इन्टु 3 मेन ग्रुप, द्याट इज हर्बिभोरस, कार्निभोरस एन्ड ओम्निभोरस। ओके, सो बेसिकली हेर्नुहोस् है, हर्बिभोरस, कार्निभोरस एन्ड ओम्निभोरस दे आर इन्टर रिलेटेड विथ इच अदर। जस्तै म हजुरलाई इक्जाम्पल दिन्छु, इफ देयर इज नो हर्बिभोरस, अफ देयर इज लेस एमाउन्ट अफ हर्बिभोरस, यदि प्लान्टहरू थोरै भयो भने के हुन्छ, कार्निभोरसलाई असर पर्छ। ओके, सो देयर इज द स्कार्सिटी अफ फुड, फुडको के हुन्छ, हाका मचिन्छ। सो हामीले चाहिँ वी सुड प्रिजर्भ प्लान्ट्स, हामीले चाहिँ प्लान्टहरूलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। सो लेट्स गिभ इक्जाम्पल। सो म हजुरलाई एउटा चाहिँ फुड चेन्जको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै फुड चेन भन्छ यसलाई है, हेर्नुहोस् है,
जस्तै प्लान्ट, प्लान्टलाई कसले खान्छ? और प्लान्ट इज इटन बाई, प्लान्टलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल डियर भनौँ है। सो डियर हर्बिभोरस पर्छ। सो प्लान्ट इज इटन बाई डियर। अगेन डियर इज इटन बाई, डियरलाई कसले खान्छ? टाइगरले खान्छ। सो टाइगर त्यसपछि के हुन्छ? डेथ हुन्छ, डाइड हुन्छ। सो हेर्नुहोस् है, अब टाइगर डाइड भएपछि फेरि टाइगर कहाँ हुन्छ? फेरि सोइलमा मिक्स हुन्छ र सोइलमा मिक्स भएपछि फेरि के भन्छ? प्लान्ट भन्छ। सो दिस इज द एउटा फुडको सर्कल अथवा फुड चेन भन्छ यसलाई, फुड चेन भन्छ। सो हेर्नुहोस् है, विदाउट प्लान्ट यदि यो सर्कलमा यो चेनमा चाहिँ एउटा पनि कम्पोनेन्ट अथवा एउटा पनि ह्याम्पर भयो भने के हुन्छ? हाम्रो होल इन्भाइरोमेन्ट अथवा होल फुड चेन चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। सो द्याट्स वाइ वी हेभ टु मेक स्योर द्याट वी हेभ टु मेन्टेन, वी हेभ टु प्रिजर्भ अल द कम्पोनेन्ट्स, द्याट इज मोस्टली वी हेभ टु प्रिजर्भ प्लान्ट। प्लान्टलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि बेसिकली वी सुड डु एफोरेस्टेसन। वी हेभ टु प्लान्ट लट्स अफ मोर ट्रिज, वी हेभ टु मेक लट्स अफ जूज, पार्क्स, नेसनल पार्क्सहरू बनाउनु पर्यो। ओके, सो दिस मिन्स all the animals, all the plants are interrelated with each other. So विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म थोरै क्वेसनहरू दिन चाहन्छु, त्यो क्वेसनहरू हजुरले गर्नु होला। सो अब हजुरलाई इक्जाममा आउने क्वेसन भनेको चाहिँ डिफाइन हर्बिभोरस। ल हेर्नुहोस् है, हर्बिभोरस भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ हजुरहरूलाई लेखिदिएको छैन ताकि हजुरहरूले आफैले लेख्न सक्नुहोस्। Define herbivorous and give any 5 example of it. 5 example है, 5 वटा इक्जाम्पल देख्नु होला। सो हर्बिभोरस भनेको चाहिँ मैले यहाँ हजुरलाई प्लान्ट ओन्ली भनेको यो टर्म मात्रै दिएको हो। हर्बिभोरस भनेको प्लान्ट। सो आई थिङ्क हजुरले बुझ्नु भएको छ होला हर्बिभोरस भनेको के हो। सो इक्जाम्पल मैले यहाँ हजुरलाई 4 वटा दिएको छु, एउटा इक्जाम्पलहरू एड गर्नुहोस् अथवा यो भए बाहेक अरू इक्जाम्पल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, डिफाइन हर्बिभोरस, त्यसपछि आयो define carnivorous. Okay, define carnivorous. Also write it's also 5 example लेख्नुस्। एन्ड मैले सुरुमा हजुरलाई हेबिटाट भनेको के हो भन्ने पनि बोलाएको थिएँ है। व्हाट इज हेबिटाट है, हेबिटाट भनेको के हो? व्हाट इज हेबिटाट यो पनि लेख्नुस्। अब नेक्स्ट अर्को छ व्हाट इज ओम्निभोरस। व्हाट इज ओम्निभोरस। ओके, सो दिज आर द क्वेसन्स। अब म हजुरलाई एउटा सानो क्वेसन्स जुन चाहिँ रिलेटेड टु द होम्समा पर्छ है, एनिमल्सको होम्समा पर्छ, त्यो म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ दिन चाहन्छु। सो लेख्नुहोस् है त, एनिमल्स विथ देयर होम्स। कहाँ बस्छन् एनिमल, कहाँ बस्छन् है। जस्तै फर इक्जाम्पल बर्ड्स कहाँ बस्छ त्यहाँ लेख्नुहोस् है, बर्ड्स कहाँ बस्छ यहाँ लेख्नुहोस्। काउ कहाँ बस्छ, ऱ्याबिट कहाँ बस्छ लेख्नुहोस् है। त्यसै गरी हर्स, त्यसै गरी डग, 1 2 3 4 5 हजुर 5 वटा चाहिँ यसको चाहिँ यो लेख्नुहोस् होमको बारेमा। सो यो ऱ्याबिट्सहरू अथवा बर्ड्स, काउ कहाँ बस्छ यो कुराहरू चाहिँ हजुरले होम्समा लेख्नुहोस्। यो चाहिँ होमवर्क रहेको छ हजुरको रूपमा, यो पनि हजुरलाई होमवर्क रहेको छ। र यति भन्दै हाम्रो आजको क्लास यहीँ अन्त्य भएको जानकारी दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।